إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری باتوں کو سننے والے پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، میں آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، پرتقوا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، برکت، امن و امان آپ کے اوپر نازل ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرما لے اور قیامت کے روز شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف پڑھی ہے۔ اس تناظر میں آج کی تقریر کا عنوان ہے جنت میں لے جانے والے 20 اعمال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بات بولنے، آپ کو حق بات سننے، ہم تمام لوگوں کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرما کر یوں ہی ہمیں بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد ہدایت کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گنت نبیوں رسولوں کو نزول فرمایا، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب کو پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر انسان کی خواہش ہے، ہر انسان کی تڑپ ہے، ہر انسان کی آرزو ہے کہ اسے سکھ مل جائے، اسے سکون مل جائے، اسے امن و امان مل جائے،
اس کے سروں سے دکھ ختم ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے، زندگی میں سکون رہے، غموں کے نام کا کوئی چیز نہ رہے۔ ہر انسان کی خواہش ہے، لیکن یہ انسان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی ہے۔ دنیا میں آئے ہیں، چاہے کتنا ہی بڑا سے بڑا مالدار کیوں نہ ہو جائے، بڑا سے بڑا خزانے کا مالک کیوں نہ ہو جائے، بڑا سے بڑا دولت والا پیسہ والا کیوں نہ ہو جائے، اس کی زندگی میں دکھ ہوتی ہیں، پریشانی ہوتی ہیں۔ بس دکھ کہاں نہیں ہوگی، پریشانی کہاں نہیں ہوگی، ٹینشن کہاں نہیں ہوگی، جہاں سکھ ہی سکھ ملے گا، جہاں چین و آرام کی زندگی ملے گی، منمانی زندگی ملے گی، وہ ایک ہی جگہ ہے جسے ہم کہتے ہیں جنت، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ہیون، جسے ہم کہتے ہیں سورگ، ہے نا، جنت۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں پہ جو ہے سکھ ہی سکھ ہے، دکھ کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور در حقیقت انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو ہے بنگلہ ہے، میرے پاس جائیداد ہے، میرے پاس جو ہے نوکر چاکر ہے، میرے پاس کھیت کھلیان ہے، میرے پاس موٹر گاڑی ہے، میرے پاس کار ہے، فور ویلر ہے، بہت قسمیں ہیں، تو یہ میری کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی ڈگری مل جائے، بڑے سے بڑے عہدے مل جائیں، نیتا بن جائے، پردھان منتری بن جائے، مکھیہ منتری بن جائے، بڑے سے بڑے بزنس مین بن جائیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کامیابی کی علامت ہے، لیکن یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ کامیابی کی علامت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 کے اندر کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور تمہیں قیامت کے روز پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، جو آتش جہنم سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فَقَدْ فَازَ، وہی انسان کامیاب ہے، وہی انسان کامیاب ہے، وہی انسان سکسیسفل ہے۔ پتہ چلا کہ کامیابی کی علامت جو ہے جنت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں جنت کیسے ملے گی؟ سب سے بڑی کامیابی تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ جنت ہے۔ در حقیقت ہم جو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، بس دل میں یہی خواہش ہے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، بس ہماری خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم جنت مل جائے۔ قربانی کرتے ہیں، بس ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ روزہ رکھتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ بس خالی نماز پڑھ لینا اور روزے رکھ لینا، قربانی کر لینا، یہ جو ہے بولیں گے کہ ہی جنت میں جانے والے اعمال ہیں، یہ کہنا غلط ہے۔ ہاں ہے، یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، بس یہ محدود نہیں ہے۔ بہت چھوٹے ایسے اعمال ہیں، چھوٹے اعمال ہیں، اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ تو کیا ہے وہ؟ آج ہم بات کریں گے 20 اعمال کے بارے میں، مختصر وقت میں جو ہے جلدی بات کریں گے۔ پہلا عمل، جو آدمی کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے اور خالص دل سے کلمہ پڑھتا ہے، وہ انسان انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد حدیث نمبر 2555 اور السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2355 کی روایت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شہد اللہ الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ، کہ جس آدمی نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، مخلصا من قلبہ، اپنے دل کو خالص کرتے ہوئے، سچے دل سے جس نے اقرار کیا، گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، دخل الجنہ، انسان جنت میں داخل ہوگا۔ پہلا عمل، اگر ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، خالی پڑھ لینے سے خالی تھوڑا کافی ہے، دل میں یقین رکھیں کہ ہاں واقعی میں اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا مالک ہے۔ جب ہر چیز کا مالک ہے تو نماز بھی اسی کے لیے ہونا چاہیے، روزہ بھی اسی کے لیے ہونا چاہیے، صدقہ و خیرات بھی اسی کے لیے ہونا چاہیے، قربانی بھی اسی کے لیے ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی عبادات ہے، تمام کے تمام عبادات کے مستحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کو مانا جائے، اٹ از کول، یہی ہے کلمہ توحید اقرار، یہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو آدمی
لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے سچے دل سے، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ دوسرا عمل کہ مرنے کے وقت جس انسان کی موت ہو رہی ہو اور مرنے سے پہلے اگر وہ آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ آدمی بھی انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اسی لیے کوئی اگر مرنے کے قریب ہو، بہت زیادہ بیمار ہو اور لگے کہ آدمی مرنے والا ہے تو ہم جو ہے روئیں نہ، نہیں رونا چاہیے اس وقت، اب جو ہونا دیکھا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس وقت کیا ہے کہ رونا نہیں چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تم پڑھو نماز، تم مطلب لا الہ الا اللہ پڑھو، دقت ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی، اس کے ارد گرد بیٹھ جائیے اور پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تاکہ وہ سن کر کے کیا کرے؟ وہ بھی پڑھنا شروع کر دے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو کہنے کی بات ہے کہ جو آدمی مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 3116 کی روایت، اور الجامع الصغیر حدیث نمبر 6479 کی روایت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی نبی کا نام آ جائے تو کیا پڑھیں گے آپ لوگ؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس انسان کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ آدمی کیا ہوگا؟ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو عمل ہو گیا، ایسے عام زندگی میں پڑھنا ہے اور مرنے سے پہلے پڑھنا ہے۔ تیسرا عمل کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق۔ جس آدمی کے اندر، جس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اور کوئی اگر برا کام دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے برا کام ہے، برائی ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے وہ برا کام چھوڑ دیتا ہے، وہ گندا کام چھوڑ دیتا ہے، وہ شیطان کا کام چھوڑ دیتا ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، ایسا آدمی بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اور کون آدمی داخل ہوگا؟ جس کا اچھا اخلاق ہے، مطلب نرمی سے بات کرتا ہے، اس کی گفتگو اچھی ہوتی ہے، نرمی سی گفتگو کرتا ہے، ادب والی گفتگو کرتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، نرمی سے باتیں کرتا ہے، سخت بات نہیں کرتا ہے، کڑا بات نہیں کرتا ہے، ایسی بات نہیں کرتا کہ کسی کے دل میں تکلیف آ جائے۔ اچھا اخلاق بہت زیادہ اس کے وسیع معنی ہے میرے بھائی۔ جو اگر وہ آدمی جو ہے بیٹھا ہوا کرسی میں، بڑا آدمی آ جائے، تھوڑا سا احترام ہے، آئیے تھوڑا سا بیٹھ جائیے آپ، ہے نا، تھوڑا سا 10 آدمی بات کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ بات کر رہے ہیں، تو چھوٹا آدمی کو سننا چاہیے، غور سے سننا چاہیے۔ ابھی بتاؤں آپ کو، اگر آپ کو عقل چاہیے، اگر آپ کو دماغ چاہیے، اگر آپ کو چاہیے کہ مجھے تجربہ زیادہ ہو جائے، دماغ زیادہ ہو جائے، تو ایک کام خاص کر کیجیے، جب بڑے لوگ بیٹھے ہیں، جب بڑے لوگ بات کر رہے ہوں، شانتی سے سنیے۔ بڑے لوگ جب بات کر رہے ہوں تو شانتی سے سنیے، بہت زیادہ تجربہ ہوگا۔ اور یہ مجھے خود تجربہ ہے، میں بچپن میں بہت کم بولتا تھا بھائی، بہت کم، ابھی بھی میں بہت کم بولتا ہوں، لیکن سننے کا عادت بنائیے، سنیے گا، دوسرا آدمی بولے گا ہاں یہ اچھا کرتا ہے۔ تو کیا ہے کہ بڑے لوگوں کی جو بات جب ہو تو چھوٹا کو ٹپک ٹپک نہیں کرنا چاہیے، جہاں من تہاں بکنا شروع کر دیا، یہ اچھا نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو جب لوگ بات کر رہے ہوں سنیے، کون کیسے بات کر رہا ہے، کون کیسے بات کر رہا ہے، جب آپ کو موقع دیا جاتا آپ بات کیجیے۔ تو اچھا اخلاق، بہتر اخلاق، اچھا اخلاق، سلام کیجیے، بڑوں کو سلام کیجیے، السلام علیکم بھائی صاحب، السلام علیکم ابو جی، السلام علیکم امی جی، اچھا اخلاق۔ تو بہتر اخلاق جس کا ہے وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ جو آدمی غلط کام کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دے اور اچھا اخلاق ہے وہ آدمی بھی جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ سب سے زیادہ کون سا عمل جنت میں لے کے جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی ابواب البر والصلہ حدیث نمبر 2004 کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور اچھا اخلاق، یہ چیز انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے کے جائے گی۔ 3 عمل ہو گیا۔ چوتھا عمل نماز فجر اور نماز عصر باقاعدہ پڑھنے پر۔ نماز عصر یعنی عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیے۔ مولوی صاحب یہ نہیں ہو پائے گا، فجر کے ٹائم میں بہت دقت ہو جاتی ہے،
हल्का सी नियत बनाइए, फजर के टाइम में जो है जमात के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए और असर की नमाज जमात के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो आदमी ये दो अमल करता है, असर की नमाज और फजर की नमाज पढ़ने पर पाबंदी देता है और ज़्यादा तवज्जो देता है, ज़्यादा पढ़ता है जमात के साथ, वो आदमी भी जन्नत में दाखिल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी किताब मवाक़ित सलात हदीस नंबर 574 की रिवायत है। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं और बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मन सल्लल बरदैनी दखलल जन्ना, जो आदमी असर और फजर की नमाज पढ़ता है वो आदमी जन्नत में दाखिल होगा। याद रखिएगा हमेशा। चौथा अमल, पांचवा अमल कि हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़िए। हर फर्ज नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद, फजर के बाद, असर, जोहर के बाद, असर, मगरिब, इशा के बाद आप पढ़िए आयतुल कुर्सी। मतलब सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255 की रिवायत 55 की आयत है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ये आयतुल कुर्सी है। अगर याद नहीं है, मोबाइल का ज़माना है, आप सर्च करके याद कर लीजिए। तो जो आदमी फर्ज नमाज पढ़ने के बाद ये आयतुल कुर्सी को पढ़ता है तो इंशाअल्लाह वो आदमी भी जन्नत में दाखिल होगा। दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सहीह अल जामी सगीर हदीस नंबर 6464 6464 की रिवायत, मन क़रा आयतुल कुर्सी दुबुरा कुल्ल सलातिन लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नह इल्ला अन यमूता, जो आदमी हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को पढ़ता है तो उसे जन्नत में सिवाय मौत के कोई चीज़ दाखिल होने से रोक नहीं सकती है, तो आदमी भी जन्नत में दाखिल होगा। छठा अमल 6 और 7 ज़ुबान की हिफाजत, छठा हो गया, 6 हो गया, और शर्मगाह की हिफाजत। जो आदमी अपनी ज़बान की हिफाजत करता है और अपने शर्मगाह की हिफाजत करता है, ज़बान के मतलब गिबत नहीं करता है, चुगली नहीं करता है, बहतान तराशी नहीं करता है, इल्ज़ाम नहीं लगाता है, गंदी गंदी बातें नहीं करता है, गाली गलौज नहीं करता है ना, किसी से ज़बान से तकलीफ ना दे, ये हो गया ज़बान। तो जो आदमी अपनी ज़बान की हिफाजत करता है, अच्छी बोलता है, अपनी ज़बान की हिफाजत करता है और अपने शर्मगाह की हिफाजत करता है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गारंटी देता हूँ तो आदमी जन्नत में दाखिल होगा। बताइए, जब नबी गारंटी दे कि मैं जन्नत में दाखिल, वो आदमी जन्नत में दाखिल होगा, तब क्या हो सकता है? तो अल्लाह के नबी ने कहा है कि 2 अमल, अगर ज़बान की हिफाजत करता है और अपने शर्मगाह की हिफाजत करता है, वो आदमी जन्नत में दाखिल होगा। दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी किताब रिक़ाक़ हदीस नंबर 6464 की रिवायत, मैं यज़मन ली, हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं यज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह, जो आदमी 2 दाढ़ के बीच और 2 जांग के बीच की ज़मानत देता है, मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। मतलब जो आदमी ज़बान की हिफाजत की और शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत देता है, गारंटी देता है, मैं उसे जन्नत में जाने की गारंटी देता हूँ। 7 हो गया। 8वां अमल दीनी इल्म हासिल करना। जी, अगर आपको जन्नत जाना है, अगर आपको जन्नत में सैर करना है, अगर आपको हमेशा वाली जन्नत चाहिए, तो अपने बच्चों को तालीम दीजिए। ये छोटे छोटे बच्चे जो आज कुरान से महरूम हैं, हदीस से महरूम हैं, न नमाज का ठिकाना, न रोज़ा का ठिकाना, न ज़कात का ख्याल का ठिकाना, बस ऐसे ही गोले खेलते रहते हैं, ऐसे ही ताश खेलते रहते हैं, ऐसे ही गांजा खाते रहते हैं। अल्लाह अकबर। कल ऐसा भी दिन होगा मेरे भाइयों, गार्जियन से मैं कहना चाहता हूँ, मैं गार्जियन से कहना चाहता हूँ, कल आपके दामन को यही बच्चे पकड़ेंगे कि अल्लाह, ये आदमी तो नमाज पढ़ रहा था, मेरा अबू है, मेरा भाई है, ये आदमी तो नमाज पढ़ रहा था, लेकिन हाय अफसोस इन्होंने मुझे कभी तलकीन नहीं की। हाँ, मैंने ताश खेला था, लेकिन कभी ऐसे तौफीक नहीं हुई कि मुझे मना करे। मैं गांजा खा रहा था, मैं चरस खा रहा था, मैं सिगरेट पी रहा था, मैं सब कुछ कर रहा था, लेकिन इसे कभी तौफीक नहीं हुई कि वो मना करे और वो
मदरसा में भेज दे, दीनी दरसगाह में भेज दे, तालीम के लिए भेज दे, कुरान और हदीस की तालीम के लिए भेज दे, उस वक्त आप क्या जवाब दीजिएगा? मेरे भाइयों, अगर आपको जन्नत चाहिए, अगर आपको जन्नत चाहिए, जन्नत का हुसूल चाहिए, तो ज़रूरी है अपने बच्चों को तालीम दीजिए। अगर आपको जन्नत चाहिए तो आप भी खुद भी इल्म हासिल कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बूढ़े हो गए हैं तो हम नहीं इल्म हासिल कर सकते हैं। अभी दरवाज़ा खुला हुआ है, सोशल मीडिया का ज़माना है। अब मैंने उस दिन ही बताया था कि i+ TV अगर लोड नहीं किए, इंस्टॉल नहीं किए तो अभी भी कर लीजिए, तमाम की तमाम इस्लामी मालूमात आपको मिल जाएगी। अगर अभी आपको मौका मिला है तो जो आदमी इल्म हासिल कर रहा है, जो आदमी कुरान और हदीस की तालीम हासिल कर रहा है, वो आदमी भी जन्नत में दाखिल होगा। दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम किताबुल ज़िक्र व दुआ व तौबा और इस्तिग़फ़ार, हदीस नंबर 2699। हदीस का रावी कौन है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। वो बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़ इलल जन्नह। जो आदमी अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में इल्म दीन को तलाश करता है, इल्म दीन की तलाश के लिए निकलता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। ये 8 अमल हो गया। 9वां अमल, सूरह इखलास को पढ़िए 10 मरतबा। जो आदमी सूरह इखलास को 10 मरतबा पढ़ता है, वो आदमी भी जन्नत में दाखिल होगा। 10 मरतबा कितना मामूली है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 10 मरतबा पढ़िए, डेली पढ़िए, इंशाअल्लाह यही अमल आपको जन्नत में लेके जाएगा। दलील नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 437 की रिवायत है कि मन क़रा कुल हु अल्लाहु अहद हत्ता यख्तिमहा 10 मर्रातिन बनल्लाहु लहू क़स्रन फ़िल जन्नह। जो आदमी 10 मरतबा कुल हु अल्लाह को पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार कर देगा। देखा आपने। 10वां अमल, ला हौला वला कुव्वता पढ़िए। जी, ला हौला वला कुव्वता पढ़िए। ये अमल भी आपको जन्नत में लेके जाएगा। जो आदमी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता है, इंशाअल्लाह वो आदमी भी जन्नत में दाखिल होगा। देखते हैं, ये नबी के साथ हदीस है, सही बुखारी किताब दावत हदीस नंबर 6384 6384 के अला अदुल्लुकुम मिन कंजिन फी कंजिन मिन कुनूज़िल जन्नह। मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाने के बारे में न बताऊं? सहाबा कराम ने कहा कि आप बताइए तो जरूर। आपने कहा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इंशाअल्लाह आपको ये अमल भी जन्नत में लेके जाएगा। 11वां अमल, कसरत से जन्नत का सवाल कीजिए। ये दुआ हम बताते हैं आपको, अभी पढ़िएगा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा पढ़िए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह। बस इतना ही, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह। जो आदमी ये अमल ये पढ़ता है, ये दुआ पढ़ता है, इंशाअल्लाह जन्नत खुद कहती है कि अल्लाह इस आदमी को जन्नत में दाखिल कर दे। जन्नत खुद अल्लाह ताला शिकायत करती है कि अल्लाह इस आदमी को जन्नत में दाखिल कर दे। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनन इब्न माजा अबवाबुज़ ज़ुहद हदीस नंबर 4340 की रिवायत और सहीह जामिउ सगीर हदीस नंबर 3654 की रिवायत। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी बयान करते हैं कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सअल जन्नत सलास मर्रातिन क़ालतिल जन्नह अल्लाहुम्मा अदखिल जन्नह। जो आदमी 3 मरतबा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह पढ़ता है, जन्नत कहती है कि अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल कर दे। टाइम नहीं है, जल्दी बात खत्म करते हैं। 12 नंबर पे क्या है? जो अपनी माँ की खिदमत करता है। जी, इसका मतलब क्या बाप की खिदमत नहीं करेंगे? जो माँ बाप की खिदमत करता है, लेकिन खुसूसी तौर पर अगर माँ जिंदा है, माँ की खिदमत करता है, तो वो आदमी जन्नत में दाखिल होगा। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनन नसाई हदीस किताबुल जिहाद हदीस नंबर 3106 की रिवायत है। बयान करते हैं कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फलज़मा फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलैहा, कि तुम अपनी माँ को लाजिम पकड़ो। फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलैहा, इसलिए कि माँ के कदमों तले जन्नत है। तो माँ की खिदमत करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें जन्नत मिलेगी। इस तरीके से 13 नंबर पे क्या है? बेटी की परवरिश कीजिए। आजकल क्या होता है, बेटी का जब पैदा हो जाए मुँह टेढ़ा कर देते हैं। नहीं मेरे भाइयों, बेटी की परवरिश कीजिए। अगर आप बेटी की परवरिश करते हैं, सही तालीम देते हैं, इंशाअल्लाह आपको यही अमल जन्नत में लेके जाएगा। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है, सुनन तिरमिज़ी अबवाबुज़ ज़ुहद हदीस नंबर
1914 की रिवायत है, और सहीह अल-जामी अस्सगीर हदीस नंबर 7162 की रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन आला जारियतैन दखलतु अना व हुवल जन्नत कहातैन व अशारा बि इसबैहि। जो आदमी दो बेटियों के प्रवेश करता है, मैं और वो आदमी ऐसे जन्नत में जाएगा, ऐसे, ये इशारा किया, ऐसे ऐसे जन्नत में जाएगा। जिसे जन्नत जाना है अपनी बेटी के सही से प्रवेश करे और सही से तालीम दे। 14 अमल, कसरत से तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए, अपने गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए। हम बोलते हैं ना तौबा 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 नहीं करना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। जो आदमी हमेशा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता है, इंशाअल्लाह इसी अमल के बदौलत में वो आदमी जन्नत में जाएगा। नबी के वसल्लम का हदीस है, सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 3818 की रिवायत, और सहीह अल-जामी अस्सगीर हदीस नंबर 3930 की रिवायत है कि तूबा लिमन वजदा फी सहीफतिही इस्तिग़फ़ारन कसीरन। वो आदमी खुश नसीब है जिसके सहीफे में, जिसके रजिस्टर में इस्तिग़फ़ार है। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहिए। 15 अमल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, हर बात में रसूल की इताअत कीजिए। आजकल कहते हैं ना हमारे बुजुर्गों ने ऐसा कहा है, हमारे बुजुर्गों ने ऐसा कहा है, तो नबी कहाँ गए? तो नबी की जब हदीस आ जाए, नबी का फरमान आ जाए, मान लीजिए। जो आदमी नबी की बात मानता है, नबी की इताअत करता है, इंशाअल्लाह आदमी भी जन्नत में दाखिल हो जाए। नबी के वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी किताबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्नह हदीस नंबर 7280 की रिवायत है कि कुल्लु उम्मती यदखुलुल जन्नह, मेरी हर उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, इल्ला मन अबा, सिवाय वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया। सवाल किया गया कि कौन आप इनकार करेंगे? कहा कि जो आदमी मेरी इताअत करता है, मन आतानी दखल जन्नह, जो आदमी मेरी इताअत करता है वो आदमी जन्नत में दाखिल होगा। वो मन आसानी, और जो मेरी नाफरमानी करता है उन्होंने इनकार कर दिया। तो गोया कि जन्नत में जाने का रास्ता ये भी है कि नबी की बात आ जाए तो नबी की बात को फॉलो किया जाए, बुजुर्गों की बात ना रखा जाए, हमारे बुजुर्ग ने ये कहा, वो कहा, ये कहा, नहीं, नबी का हदीस आ जाए मान लीजिए। और आखिरी 2 हदीस, नबी की वसल्लम ने फरमाया कि आज तुम में से कौन है जिसने मिस्कीन को खाना खिलाया? पहला तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गया, कहा कि मैंने मिस्कीन को खाना खिलाया। कहा कि कौन ऐसा आदमी है जिसने नफली रोजा रखा है? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने नफली रोजा रखा है। फिर नबी के वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जिसने जनाजे में शरीक हुआ है, जनाजे की नमाज़ पढ़ा है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने किया है। 3 हो गया। और चौथा अमल बताया कि किसने आज मरीज की, बीमार आदमी की बीमार कुर्सी की है, इयादत की है। जब कोई लोग नहीं उठे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने एक आदमी की इयादत की है। तो जो आदमी 4 काम करता है, पहला काम मिस्कीन को, फ़कीर को खाना खिलाता है, दूसरा काम नफली रोज़ा रखता है, तीसरा काम जनाजे की नमाज़ पढ़ता है, और चौथा काम मरीज़ की इयादत करता है। जो आदमी ये काम करता है इंशाअल्लाह आदमी भी जन्नत में दाखिल होगा। मस्तमाना फिमरीन इल्ला दखल जन्नह, जिस आदमी के अंदर ये चीज़ जमा हो जाए वो आदमी जन्नत में दाखिल होगा। तो 15 और 4 कितना हो गया? 19 हो गया। लास्ट बताते हैं अल्लाह के घर की तामीर, मस्जिद की तामीर। और मुझे ही बताना है आज आपके सामने कि मस्जिद की तामीर, जो आदमी मस्जिद की तामीर करता है और मस्जिद के कामों में हाथ बढ़ाता है वो आदमी भी जन्नत में दाखिल होगा। नबी के वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद किताब नंबर 5 हदीस नंबर 533 की रिवायत है, मन बना मस्जिदन लिल्लाहि यब्तगी बिही वजहुल्लाह बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जो आदमी अल्लाह तबारक व तआला खुश करने के लिए मस्जिद की तामीर करता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाया जाता है। मेरा एक पैगाम है मेरे भाइयों, कितने से वो हम करेंगे, अगर हम करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। हम मर भी जाएंगे, जितने लोग नमाज पढ़ेंगे हमें नेकी मिलती रहेगी। अल्लाह ताला से दुआ करता है, अमल करने को तो फिर अच्छा अमल करने को तो फिर